आज 16 जुलाई 2026 बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे यह पुरुषोत्तम हेबार संगम जुग अटे। एथिरे कौनसी पाप कर्म कर नाही। ए संगम जुगरे उत्तम पुरुष हवापाई जमिति बैंक खोली से बाबा कहते एबे कौनसी पाप कर्म विकर्म करनी। कहीं अभिनय करने तो सारा कल्प पड़ी किंतु उत्तम पुरुष हवापाई केवल गोटे संगम जुग। उत्तम रु कनिष्ठ हाँपाई सारा कल्प पड़ी किंतु कनिष्ठ रु उत्तम हाँपाई केवल गोटे जन्म। से बाबा कहले एबे कौन पाप कर्म करनी। प्रश्न संगम रे तुमे पिला माने सबुठारु केउ बड़ पुण्य करुच। संगम रे आमे सबुठु बड़ कौन पुण्य करछंती। उत्तर निजको बाबा निकट में समर्पण करदेवा अर्थात संपूर्ण स्वा हो जावा यह ही सबुठारु बड़ पुण्य। संगम सबुठ बड़ पुण्य हूँ निजको बाबा पाखे संपूर्ण समर्पण करदेवा ये हूँ सबुठ बड़ पुण्य काम। एबे तुमे मोह शून्य होच पिला छुआ घर द्वार सब भूलुच यह ही तुमर व्रत। आप मुए मर गई दुनिया एबे तुमे बिकारी संबंध गुड़िकर मुक्त होच। बाबा कहले एबे तुमे बाबा उपरे जे समर्पण हैला माने से तार मोह शून्य होगा। पिला छुआ घर द्वार सब भूल यहाँ हूँ आमर व्रत। आमे मरीगले माने आम दुनिया मरीगला। एबे बिकारी संबंध गुड़िक आमे मुक्त होचंती। बिकारी संबंध रु मुक्त हेले ही बाबा ऊपर संपूर्ण समर्पण बोली कहुव। जदि मोह अच्छी ताले आमे बाबा ऊपर आ संपूर्ण समर्पण है नाहंती ताहले आम द्वारा पुण्यकर्म हो पारिबो नाही। मोह काटिले ही बाबा ऊपर संपूर्ण समर्पण हेले ही आमे सबुठ बड़ पुण्य काम करुचु बोली अनुभव करिपारिबा। तेणु बाबा ऊपर संपूर्ण समर्पण ये हूँ सबुठ बड़ पुण्य कर्म। गीत अच्छी जले ना क्यों परवाने। ओम शांति। एमाने सब भक्ति मार्ग रे बाबांकर महिमा करछन्ते। यह परवाना यानी आत्मा मानकर समा परमात्मा निमित्त महिमा। जबे बाबा आसछन्ति तबे वंचित हो तो कहीं आमे तांकर न होइजिबो। जे पश्य करती तांक पई वंचित हो थाउ कह जाए। वंचित हो थाउ ना जनक पाखरे आमे पश्य होचन्ति मरला पर किए का पश्य करचन्ति कि तो वंचित हो तो आमे बाबांकर हेले। पूर्वर तुमे आसुरी परिवार थिलो एबे तुमे ईश्वरीय परिवार रहिछ। एबे वंचित समय ईश्वर आसी तुमको पश्य करचन्ति जहाको पुणी शरणागति बोली कह जाए। गान रही ना मु तुमर शरण पशिली जिते भगवान आसती से शरण पशंती निजर शक्ति तथा प्रभाव देखाती सी ही शक्तिमान अटंती। वास्तव में आकर्षण रही ना सबकि छड़े दी था। बाबा पाखे ये आकर्षण अच्छे आमको सबू मोह जालू मुक्त कर दूसरी। इवेन आमर देहर अभिमान रु देहर प्रभाव रु मध्य हमको मुक्त कर दूसरी। जे वास्तव में बाबा संतान संतति होती से माने आसुरी संप्रदाय संबंध में हैरान होता नहीं कि जे बाबा संतान संतति होती से माने आसुरी संप्रदाय संबंध में आसिले हैरान ही हे। कहते बाबा आमे केबे ए संबंध मुक्त हबु एठारे पुराना संबंध भूलिबा को होता है। प्रकृति जे बाबा भल पाउची बाबा पाखरे समर्पण हो जाउची ताकू ए दुनिया वाला केबे भी भल लागिएनी। से संबंध को से भूलिया पई लक्ष्य रखिए। आ बाबा कहते बाबा ए संबंध मुक्त केमती हबु केबे हबु जेतेबेले आत्मा देहरु अलगा हो जाए सेतेबेले सबु बंधन समाप्त हो जाए। वर्तमान समय तुम जानिच समस्तंकर मृत्यु निश्चित हेब एवं ए सब है बिकारी बंधन। को मान सहित मोह रखी आम एत सुख चाहूँ बाबा कहले सब है बिकारी बंधन। तेणु मृत्यु तो निश्चित हम। एबे पिला माने निर्विकारी संबंध चाहूँगी। निर्विकारी संबंध रे थिले पुणी विकार संबंध रे पड़िले तापर आमर निर्विकारी संबंध हेब। एक कथा अन्य कहार बुद्धि रे न थाए। विकारी संबंध रु निर्विकारी निर्विकारी संबंध रु विकारी। तेणु बाबा कौन कहले एक कथा अन्य कहार बुद्धि रे न थाए। पिला माने जानिछंती आमे आसुरी बंधन रु मुक्त हेबार पुरुषार्थ करछु। एक बाबा सहित जोग रखा जाए। आमे आसुरी बंधन रु मुक्त हेबा पई पुरुषार्थ करछु।
एक बाबा सहित जोग रखिले आम आसुरी बंधन मुक्त हो पार। सेपटे केवल रावण एपटे केवल राम। एसबू कथा दुनिया जानी कौचन मध्य राम राज्य दरकार, परंतु सारा दुनिया रावण राज्य अच्छी या कई बुझुना। राम राज्य डिमांड कर अर्थ आम रावण राज्य अच्छु यहाँ बुझुना। राम राज्य तो पवित्रता सुख शांति थिला ताबे नहीं, परंतु जहाँ कहते अनुभव करना। गायन मध्य करती यही आत्मा माने सबु सीता अटंती। केवल जड़े सीतार कथा नुह ना, केवल जड़े अर्जुनकर ना, जड़े द्रौपदींकर कथा। यह तो अनेकों कथा अटे। जनकर दृष्टांत दि जाए। जमी आम भात हांटी बसौचु, भात है ना देखार अच्छे तो गोटे भात देखीदे आम भात हांडीटा जहाँ भात सीझला ना जान दौचु। सेमिति बाबा कौन कले दृष्टांत देले। अर्जुन, द्रौपदी, सीता, राम, रावण एसब दृष्टांत देले। किंतु दुनिया ही हूँ रावण राज्य। एठी जड़े 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 नहांती। अर्जुन समस्ते, द्रौपदी समस्ते, सीता समस्ते, राम मध्य समस्ते। क्या को माने राम मध्य तो चारि प्रकार अछंती ना, किंतु पतित पावन सीताराम तो केवल जड़े परमात्मा ही अटंती। तुम्हें कहब अर्जुन तो ये भागीरथ हो गले। बाबा कहते मु साधारण वृद्ध शरीर रथ आरोहण करुच्ची। दुनिया रे पुणी चित्र रे घोड़ा गाड़ी देखते या अज्ञान कहुए। सबू कथा स्थूल नहीं गले, तेणु बाबा कहला तो अज्ञान कह ना। पिला माने बुझुंत ए शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग अटे। एसबू कथा जे पर्यंत 7 दिनर कोर्स न नहीं से पर्यंत बुझीपारे ना। 7 दिन कोर्स न करी किए भाव मु शुणु शुणु फटो जारे डिस्कसन करी क्लीयर हो, असंभव हो पारियोनी। भक्ति अलगा, ज्ञान भक्ति और वैराग्य कह जाए ना। भक्ति अलगा, ज्ञान अलगा। ज्ञान द्वारा ही वैराग्य आसे। वास्तव में सन्यासी मानकर वैराग्य सच्चा नुहे। से माने तो जंगल को जाए पुणी सहर को फेरी सेठारे अवस्थान करी बड़ बड़ कोठा मान तैयारी करछन्ती। केवल कहते आम घर द्वार छाड़ी देचु, तुमर है सारा पुराना दुनिया वैराग्य। यहाँ ही यथार्थ कथा, ताहला हद्र कथा। से हट जोग कह। से हद्र कथा तेणु ताकू है हट जोग। ये बेहद्र कथा तेणु आकू कहला वैराग्य। से हद्र वैराग्य, ये बेहद्र वैराग्य। बाबा आसी आमको बेहद्र वैराग्य शिखौଛନ୍ତି। तुम मैंने जानिच ए पुराना दुनिया ए समाप्त हम। से निश्चित वैराग्य आसा दरकार। बुद्धि मध्य कौच नुआ घर तैयारी हेले पुराना को भंगा जाए। तुम्हें जानिच ए प्रस्तुति चली कलिजुग पर पुणी सत्यजुग निश्चित आसब। एबे यह हूँ पुरुषोत्तम संगम जुग। पुरुषोत्तम मास मध्य होता है। तुमर है पुरुषोत्तम जुग। पुरुषोत्तम मासरे दान पुण्य आदि करता। तुम्हें पुरुषोत्तम जुगरे निजर सर्वस्व स्वाहा करछ। पुरुषोत्तम जुग, पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास। कार्तिक मास श्रेष्ठ मास कहते। तेणु कार्तिक मासरे सकाळु उठिबे, पूजा विधि करिवे, दान पुण्य करिवे, आमिष खाइबेनी। पुणी मास सरीगले छाड़ खाई सबु प्रकार माछ मांस खायार आरंभ करदेवे। लेट्रे उठिए मंदिर जीनी तापर पलि आस मार्गशीर माने घरे बसी पूजा कर। कार्तिक मास सारा बुली बुली डाकिए ठाकुर पाखु जी मंदिर जी। मार्गशीर पलि आसले घरे बस पड़े, घरे लक्ष्मी को आह्वान करे। सबूर तात्पर्य बाबा कौन कहते पुरुषोत्तम मास ये हूँ पुरुषोत्तम जुग। संगम जुग ही हूँ जमीक कार्तिक मास सहित समान। तेणु से तो किछड़ा दान पुण्य कले। बाबा कहले ए मासरे पुरुषोत्तम मासरे कौन करियार अच्छी सर्वस्व आमे बाबा को समर्पण करदा, स्वाहा करदा। जानिच सारा दुनिया ही स्वाहा हो। तेबे सारा दुनियार सर्वस्व स्वाहा पूर्वर आमे कहीं निजक स्वाहा न करदेबु। तुमको यार केते पुण्य न मिलिबो। ताला हद्र पुरुषोत्तम मास, यह तो बेहद्र कथा। पुरुषोत्तम मासरे बहु शास्त्र आदि कथा शुणी था। व्रत नियम आदि पालन करते। तुमर व्रत बहुत बड़। तुमर भले पिला छुआ घर द्वार आदि सबकि अच्छे, परंतु हृदय मोह तुटी जाइए। आप मोहे मर गई दुनिया। घर गृहस्थ रही मोह तुटी देले ताकू कहगला निजे मरीगले माने आम दुनिया मरीगला। तुम्हें जानिछे सबू समाप्त हो। आमे बाबांकर होइछु पुरुषोत्तम हेबापई। सबु पुरुष मानक मध्यरे अर्थात मनुष्य मानक मध्यरे उत्तम पुरुष यही लक्ष्मी नारायण सन्मुखरे दंडायमान अछन्ते। यांकठार उत्तम कौन से मनुष्य हो पारिबो नाही।
ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, ତୁମେ ଆସିଛ ଏହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେସିକାଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେଖାହେଇଛି। ମାନେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ନା ଯେମିତି ବାବା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ରାଜ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲିଟି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ମେନସନ୍। ନାଇଁ ଅଛି ନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ତ ଭକ୍ତିର କେଉଁଟା ବି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ ତ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଲିଙ୍କ କରି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେଇଛି ମାନେ ରାମ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅବତାର ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି କଳା କେଉଁଠି ପୁରା ଥାଉଛି, କେଉଁଠି କଳା କମ୍ ଥାଇକିରି ଅବତାର ନେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତମ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, ତୁମେ ଆସିଛ ଏହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ପରମାତ୍ମା ଆସନ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମିଳିଛି, କେତେ ବଡ଼ ମହଲ ବଗିଚା ଆଦି ରହିଛି। ଏହା ହେଲା ଏଠିକାର କଥା। ତୁମେ ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ତ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ, ତାପରେ କଳିଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରହିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ମହଲ କିପରି ହୋଇଥିବ। କାଲି ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ତୁମେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବ। ତୁମେ ବାଜି ମାରୁଛ, ଆମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ବାଜି ମାରୁଛ, ତେବେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବାର ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ, ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଅନ୍ୟ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପରଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବ, ତାପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ ସମୟରେ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ଅଥବା କାହାର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲେ ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ତ କେହି ହେଲେ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟ, ଏହା ହେଲା ବିନାଶୀ, ତାହା ବି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଯେ ଭଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଦେଖ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର କେତେ ପୂଜା ହେଉଛି। ଏବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ, ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। କାରଣ ବାବା କ'ଣ କଲେ, ଜଗଦମ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୂଜା ହେଉଛି। ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଉଛ, ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଓ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ କିଏ? ଉତ୍ତମ କିଏ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନୋକାମନା ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଜିନିଷ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ମାନେ ଜଗତର ମା ନା ଜଗଦମ୍ବା, ସେ ସବୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଧନର ଦେବୀ ନା, ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, କପଡ଼ାରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଭିଡ଼କୁ କମ୍ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କଲିକତାରେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର କେତେ ଛୋଟ, ଭିତରେ ବହୁତ ତେଲ ପାଣି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଶନିଦେବ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତେଲ ବେଶୀ ସେଇଠି ଢାଳନ୍ତି, ଭିତରକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଲରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ମଣିଷ ମରିବ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଛୋଟ। କାହିଁକି? ବାବା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର କାହିଁ ଏତେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର? ଗରିବ ଅଟନ୍ତି ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଧନୀ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଜଗଦମ୍ବା ଗରିବ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର।
ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଭଳି ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁକାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର କେବେ ବି ମେଳା ଲାଗେ ନାହିଁ। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ମେଳା ଲାଗେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମେଳା ଲାଗେନି, ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମେଳା ଲାଗେ। ବାହାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍, ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଉଭୟ ରହେ। ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଧନ ମାଗନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଧନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ମିଳିଛି। ଧନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆଶାମାନ ରଖି ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କିଏ କେଉଁ ଆଶା ରଖି କିଏ କେଉଁ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତୁମେ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୁରା କରୁଛ। ଗୋଟିଏ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସବୁ ମନୋକାମନା ପୁରା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ନିରର୍ଥକ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ନିରର୍ଥକ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ ମନା ଭବ, ଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରେଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଯଦି ମାମେ କମ୍ ୟାଦ କରିବ ତେବେ ପାବନ ହେବ। ଏହା ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଡ୍ରାମା ରିପିଟ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ ନା, ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏଇ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମହିମା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବବାବା କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ଯିଏକି ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେଲେ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି କି? ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବବାବା କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଶିବବାବା କ'ଣ କରିଗଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଗଲେ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବବାବା କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ଯିଏକି ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେଲେ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିବବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ନୂଆ ଏତେ ପୂଜା ଆଦି ହେଉଛି। ଶିବବାବାଙ୍କର ରାମଙ୍କ ପରି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତଥାପି କିଛି ତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ନା, କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ହେଉଛି। ନଥିଲେ କାହିଁକି କାହାର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ? ଏହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ଆଦି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବବାବା କ'ଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆମେ କ'ଣ କରିଗଲେ? କୁହନ୍ତୁ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଶିବବାବା କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, ଯିଏକି ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେଲେ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ଆଦି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଏ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବବାବା କ'ଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛୁ ନା, ବାଇବେଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ସେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବବାବା କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରିକି ଏକ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଧର୍ମ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କଲେ, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ହେଇକି ତାପରେ
ରାଜୁତି କଲେ। ତ ତିନି ଜଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କିଛି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା ଆଦି ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମାଲିକ ନିଜେ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହା ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଛ, ନିଶ୍ଚିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ। ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏଠି ବସିଛ। ଆମେ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କର କେତେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଦରବାର ବସୁଥିଲା। କେହି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ତ ଜେଲ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବେ, ଭୁଲ କଲେ ଜେଲ୍କୁ ନେବେ, କେତେ ଦିନ ରହିବେ ଜେଲ୍ରେ, ପୁଣି ବାହାରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ করে ଆଉ ଥରେ ଜେଲ୍କୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଭାବନା କ'ଣ, ବାହାରେ ରହିଲେ କାମ କରି ତ ଖାଇବା ନା ଯେମିତି ହେଲେ, ଆଉ ଜେଲ୍ରେ ଭଲ କାମ ନ କରି ଆମକୁ ଖାଇବା ମିଳୁଛି। ଜେଲ୍ରେ ଯାହା କଲେ ତାହା ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେଲେ ବାସ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇ ପିଇକି ରହିଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜେଲ୍ ବାର୍ଡ଼। ଭୁଲ ପରେ ଭୁଲ କରିତେ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍କୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଭୁଲ କଲେ ଏକା ଗର୍ଭ ଜେଲ୍କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମକୁ ଏବେ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍କୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ଆସିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଆଉ କେବେ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍କୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁଠି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ପାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ରୁହନ୍ତି। କେବଳ କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କାରଣରୁ କମ୍ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ପଦଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କେବଳ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଏ। ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ, ଭାରତ ହିଁ ଦୈବୀ ରାଜସ୍ଥାନ ହୋଇଛି। ଏବେ ତ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି ନା ରାଜାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କେହି ସରକାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀର ଟାଇଟଲ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଟାଇଟଲ କିଣି ଦେଉଥିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେହି ରାଜାରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେଉଛ। ରାଜାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ରାଜାରାଣୀର ଟାଇଟଲ ତ୍ରେତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ। ତୁମେ ଏବେ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛ, ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେବ। କିଏ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର କରିବେ। କିପରି? ରାଜଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ତ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମରେ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁହାବନା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଏ ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝୁଛ ରାମରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେମାନେ ତ ରାମରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗକୁ 40,000 ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସଙ୍ଗମରେ ଆସୁଛି, ନା ସତ୍ୟରେ ନା କଳିରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗମରେ। ମୁଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ବାବା ସେ ଆମ ନର ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛ। ତାପରେ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ତାକୁ ନୂଆ କୁହାଯିବ। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆସିଲେ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ହେବ, ପୁଣି କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ଯୁଗ ଅଟେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ଯୁଗ ଅଟେ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ ରହିବ। ଏହା ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ତୁମର ବ୍ରତ ନିୟମ କ'ଣ? ବାବା ଆସି ବ୍ରତ ରଖାଇଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁକିଛି କରି ପ୍ରଥମରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବା କହିଲେ ସବୁ କର, ବାକି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଆଉ ପବିତ୍ର ହୁଅ।
पुरुषोत्तम मासरे अधिकांश पवित्र रहुथिबे। वास्तव में पुरुषोत्तम संगम जुगर महत्व रही। तेणु केबे खुशी केबे निशा रहा दरकार। बाबा कहले पुरुषोत्तम संगम जुगरे ए पुरुषोत्तम जुगर महत्व किछि रही। तेणु तुमको से पुणी खुशी निशा रहा आवश्यक। बर्तमान तुम द्वारा कौन सी पापकर्म होगा अनुचित कहीं तुम पुरुषोत्तम होच। बाबा कहले आम द्वारा भी कौन पापकर्म होगा अनुचित कारण आम भी पुरुषोत्तम होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पई मुख्य सारांश नंबर 1। ए पुरुषोत्तम जुगरे जीवन मुक्त होगापी पुण्य कर्म करवा उचित। पवित्र हो निश्चित रहीबार अछि। घर द्वार आदि सब थाई हृदय ममत्व तुटाई दियो। घर पिला छाड़ दियोनी, घर गृहस्थ रुह, मात्र हृदय ममत्व छाड़ बाबा सेवा पई तत्पर हुओ। तेणु बाबा कहले पुरुषोत्तम जुगरे जीवन मुक्त होगापी पुण्य कर्म करवा उचित। पवित्र होई निश्चित रहिबाकु हबो। घर द्वार आदि सब थाई हृदय ममत्व तुटाई दियो। सेकेंड, श्रीमत अनुसार निजर तन मन धन द्वारा दैवी राज्य स्थापन करने को हेबो। पुरुषोत्तम करिवार सेवा करने को वरदान सहयोग द्वारा निजको सहयोगी करते निरंतर योगी भव। संगम जुगरे बाबांकर सहयोगी होई जिबा एहा ही होछि सहयोगी हेबार विधि। जो मानकर प्रत्येक संकल्प प्रत्येक शब्द एवं कर्म बाबांक बिना बाबांकर बा निजर राज्यर स्थापन कर्तव्यर सहयोगी हेबार अटे सेमानंको ज्ञानी योगित आत्मा चिंताधारा निरंतर सेवाधारी कहुए। कमानंको जो मानकर प्रत्येक शब्द आ कर्म बाबांकर बा निजर राज्य स्थापना कार्य लगौଛନ୍ତି सहयोगी हेबार द्वारा सहयोगी हेबार अटे सेमानंको ही ज्ञानी योगित आत्मा मध्य निरंतर सेवाधारी कहुए। निरंतर सेवाधारी क्या कह सेवा सहित ज्ञानी और योग्य होबार अच्छी। तेणु मन द्वारा नुहे तो शरीर द्वारा शरीर द्वारा नुहे तो धन द्वारा नुहे तो जो थे सहयोगी हो पारुछ से सहयोगी हुआ। तेबे प्रश्न तेबे यह मध्य जोग अटे। जदि बाबांकर ही अट तेबे बाबा एवं तुम व्यतीत अन्य कई तृतीय न आसू यह द्वारा निरंतर योगी हो पार। आम जड़े एग्जाम्पल है ना तेणु ताकू देखिए हम जो जोग करिए ताहले आम निरंतर योगी हो पार। स्लोगान संगम जुगरे सहन करवा अर्थात मरिबा ही स्वर्गर राज्य नबा अव्यक्त इशारा। वर्तमान समय मन व बुद्धिर संबंध संपर्क जहाँ सब हिसाब किताब बाकी रही काढ़ बाबा कौन कहले ज्वाला स्वरूप स्थिति ही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। वर्तमान समय अनुसार मनर बा संबंध संपर्क जहाँ सब हिसाब किताब बाकी रही सेगुड़ी ज्वाला स्वरूप जोगरे भस्म कर। मनर हो कि संबंध संपर्क रो जहाँ भी हिसाब किताब अच्छे बाबा कहले से सबू ज्वाला स्वरूप जगह भस्म कर। समस्त भीतर लगन रही एथिरे बापदादा मध्य समस्त को पास बोली कहते किंतु एबे निजर लगन को अग्नि रूप को आण। लगन तो लगी किंतु ए लगन को एबे अग्नि रूप को आनियार अच्छी। विश्वर चारिआडे जो सब भ्रष्टाचार अत्याचार अग्नि जलुची सेगुड़ी को तुम मानकर जोग अग्नि द्वारा ज्वाला स्वरूप जोग द्वारा समाप्त हो। चारिआडे अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार विश्व सारा खेली व्यापी जाए। तेणु बाबा कहले केवल तुम जोग अग्नि द्वारा ही ज्वाला स्वरूप जोग द्वारा ही ए भ्रष्टाचार अत्याचार सब समाप्त हो पार। ओम शांति।